Hi students, welcome to WITS Connect. In today's session, in engineering drawing subject, I am going to cover about geometrical constructions. Okay, so we'll discuss about some few topics like how to bisect a given line, given arc, and how to divide a line, given line into number of equal parts. Okay, how to construct a square or polygons, any polygons. Okay, so like that we will discuss some concepts which we need for further sections. Okay, so let us start with a bisection of a line, given line. Bisection of a given line. Suppose oka line ichchadu of so let us say take some AB is equal to 60 mm. He is asking you to bisect the line. Bisecting means you need to divide that line exactly into two halves. Okay, so correct ga sagam cheyadamne bisection ani antam. Okay na, so daniki oka procedure untundi, edaina kanivandi. Okay, any line you can bisect with this procedure. So first draw the given line AB with the given length. AB ఎంత ఇచ్చాడు, 60 mm ఇచ్చాడు. 60 mm లైన్ డ్రా చేయండి, హారిజాంటల్ లైన్. డ్రా చేసిన తర్వాత టేక్ యువర్ కంపాస్, విత్ యువర్ కంపాస్ A as center, take more than half of the length as radius, more than half, ఎంతో కొంత approximately, but it should be more than half of the length of the line. Okay, as radius అది తీసుకోండి మీ కంపాస్తో. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత A as center, draw one arc above the line and draw one arc below the line, like this with your compass. Draw one arc above the line, draw one arc below the line with your compass. Okay, next similarly with the same radius దాంతోనే మళ్ళీ as it is గా B as center, draw another arc above the line and below the line. Those arcs will intersect at certain points. You will get some intersection points like C and D. If you join those 2 points, the line will bisect. Okay, మీరు మెజర్ చేస్తే exactly you will get AO equal to OB వస్తుంది. Okay na, this is the bisection procedure. Okay, take more than half of the length as radius with your compass, draw an arc above the line and below the line with center A and also with center B. You will get intersection points C and D, join those two, then the line is going to bisect. Okay, similarly bisection of an arc, same procedure, bisection of an arc. Suppose ఏదో ఒక ఆర్క్ ఇచ్చాడు, సంథింగ్ లైక్ ఒక AB అనే ఆర్క్ ఉంది, A and B. దిస్ ఈజ్ A is one end and B is another end. There is a one arc. He is asking you to bisect. The same thing here also, to bisect the arc also you need to take more than half of the arc as radius with your compass. Draw an arc above the arc and below the arc with center A, and next with the same radius, center as B, draw another arc above the arc and below the arc. Okay, so you will get the intersection points C and D if you join these two. So this is going to be bisected. Okay, so this is the bisection procedure. Okay, next we will see how to divide a given line into number of equal parts. అంటే సపోజ్ ఒక లైన్ ఇచ్చాడు, సర్టెన్ లెంత్ సమ్ 70 mm అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. 70 mm is the line length. He is asking you to divide that into 5 equal parts. ఒక లైన్ ఇచ్చాడు, దాన్ని కరెక్ట్గా 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయమని అంటున్నాడు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా చేస్తారు? సపోజ్ సి
ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ యాజ్ 70 mm ఇచ్చాడు. దీన్ని 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయమంటున్నాడు, 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయించమంటున్నాడు. ఓకే, సో స్కేల్ పెట్టి అక్కడ పాయింట్స్ మార్క్ చేయడం కాదు, దెర్ ఈజ్ ఎ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డ్రా ద గివెన్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకే, ఆఫ్ గివెన్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు, 70 mm ఇస్తే 70 mm, ఎంత ఇస్తే అంత. ఫస్ట్ డ్రా దట్ హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, దెన్ డ్రా ఎనీ లైన్ విత్ ఎన్ acute యాంగిల్, అంటే 30 15 కానీ 20 కానీ లెస్ దెన్ 30 degrees లైన్ ఒకటి డ్రా చేయండి. ఎనీ యాంగిల్ లెస్ దెన్ 30 degrees. ఓకే, లెస్ దెన్ 30 degreesలో ఇంకొక లైన్ ఒకటి డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి ఇప్పుడు టేక్ యువర్ కంపాస్, సర్టెన్ అదర్ ఎండ్ నేను ఓగా, అది ఎంతైనా కానివ్వండి. ఓకే, సర్టెన్ డిస్టెన్స్. ఓకే, డ్రా ఏఓ లైన్ విత్ లెస్ దెన్ 30 degrees with AB. Okay, so now take any radius with your compass and draw arc, divide this line. Okay, draw the arcs, mark the arcs on this line with that radius. A as center, draw 1 point, mark as 1. Next 1 as center, mark another point, mark as 2. Next 2 as center with the same radius whatever which you have taken. There is no standard, this is approximately, you take any radius. You take any radius with your compass and A as center, mark 1 point on AO line, mark that one as 1. Next 1 as center, mark another point as 2. Next 2 as center, mark another point as 3. Next 3 as center, mark another point 4. Next 4 as center, mark another point 5. తను మనల్ని ఎన్ని డివిజన్స్ చేయమని అడిగాడు, 5 divisions అడిగాడు, కాబట్టి 5 మార్క్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డివైడ్ ఇంటూ 6 divisions, దెన్ మార్క్ ఏఓ 6 మార్క్స్ విచ్ యూ నీడ్ ఆన్ ఏఓ. ఓకే, సో 6 times మార్క్స్ పెట్టాలి ఏఓ లైన్ మీద. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము మార్క్స్ అరేంజ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద లాస్ట్ పాయింట్ విత్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. ఏబీలో ఏ ఎండ్ దగ్గర మనం ఇంక్లైన్ లైన్ డ్రా చేసాం, అదర్ ఎండ్ ఉంది కదా, ఏంటది, బి. సో జాయిన్ బి అండ్ 5, join B and 5 and rotate your drafter now and keep it parallel to this line and draw the parallel lines to this B5 line at all the points, ఈ 4 దగ్గర, అదే విధంగా 3 దగ్గర. దిస్ లైన్ మస్ట్ బి ప్యారలల్ టు దిస్. ఓకే, ఆ విధంగా డ్రా చేయాలి. మూవ్ యువర్ డ్రాఫ్టర్ అండ్ draw the parallel line to this B5 line. Okay, at all these points 4 3 2 and 1. So like this you need to draw the parallel lines at all these points. Then automatically that these lines are going to intersect the AB line at different points. Okay, so you mark these points as 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash and the final one is 5 dash. Okay, so chudandi 1 2 3 4 5. So the line AB is divided into 5 equal parts. Okay na, వచ్చిందా? సో ఈ విధంగా మనం ఒక లైన్, గివెన్ లైన్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్గా చేయమంటాడో అన్ని పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్, సపోజ్ ఒకవేళ ఇది డివైడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని అడిగాడు. సపోజ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ ఇంటూ వన్ సైడ్ ఈజ్ 1/3 అండ్ ద అదర్ సైడ్ ఈజ్ 2/3. అంటే ఒకవైపున క్వార్టర్ లెంత్
అండ్ ద అదర్ సైడ్ 3/4 లెంత్. ఆ విధంగా డివైడ్ చేయము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం బైసెక్షన్లో ఎలా నేర్చుకున్నాము, బైసెక్షన్లో మనం ఏబీ లెంత్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ చేయడం ఎట్లా అనేది దాన్నే బైసెక్షన్ అంటాం. అంటే దిస్ ఏఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబీ, ఆ విధంగా డివైడ్ చేయడం ఎట్లా అనేది నేర్చుకున్నాం, అవునా. అలా కాకుండా సపోజ్ ఒకవైపు 1/4 లెంత్, ఇంకొక వైపు 3/4 లెంత్ ఉండాలనుకోండి, ఆ విధంగా డివైడ్ చేయడం ఎలా, ఆ ప్రొసీజర్ చూద్దాం, ఓకేనా. సపోజ్ ఏబీ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 mm అని ఇచ్చాడు, ఓకేనా. ఏబీ ఈక్వల్ టు 100 mm అని ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే draw the 100 mm line whatever he is given, okay, and draw a perpendicular line at A and B of equal length, construct a rectangle. ఇది ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ కూడా మనకి సపోజ్ దిస్ ఇస్ సి అండ్ దిస్ ఇస్ డి అనుకోండి, సో ఏబిసిడి ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఏబిసిడి ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. సో ఈక్వల్ లెంత్ ఇటువైపు ఏసీ ఈక్వల్ టు బీడీ అయ్యేటట్టుగా రెండు పర్పెండిక్యులర్స్ డ్రా చేసి ఒక రెక్టాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే జాయిన్ ద ఆపోజిట్ కార్నర్స్. సో ఈ డయాగ్నల్స్ని డ్రా చేయండి. బి అండ్ సి జాయిన్ చేయండి, అదేవిధంగా ఏ అండ్ డిని జాయిన్ చేయండి. So wherever this BC and AD intersected, if this point you mark it as E. Draw a vertical line from this point onto the line AB. ఈ పాయింట్ ఈ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో అదేమవుతుందంటే ఒక ఎఫ్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఏబీ లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, ఏబీ లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇదేంటిదంటే దిస్ ఏఎఫ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబీ, కరెక్ట్ 50% అవుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద ఏబీ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఏఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి, కరెక్ట్గా సగం అవుతుంది, ఓకేనా. సపోజ్ నేను ఇటువైపు 1/4 ఇటువైపు 3/4 ఉండాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జాయిన్ దిస్ ఎఫ్ పాయింట్ విత్ ద కార్నర్ సి. దీంతో దీన్ని జాయిన్ చేయండి. జాయిన్ సి అండ్ ఎఫ్, జాయిన్ సి అండ్ ఎఫ్, ఒక స్ట్రైట్ లైన్గా ఈ విధంగా రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. ఏమవుతుంది, దిస్ సిఎఫ్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ద డయాగనల్ ఏడి ఎట్ జి. సిఏడి అనే డయాగ్నల్ని ఈ సిఎఫ్ డ్రా చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, దిస్ సిఎఫ్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద డయాగ్నల్ ఏడి ఎట్ పాయింట్ జి. దాన్ని మార్క్ చేయండి, ఓకే. సో నౌ డ్రాప్ ఎ లైన్, డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎట్ పాయింట్ జి టు ఏబి. ఈ ఏబి లైన్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. ఎక్కడ, విచ్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ద పాయింట్ జి. ఈ జీ నుంచి వెళ్ళే విధంగా ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. అప్పుడు ఏం జరిగింది, దట్ పాయింట్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద ఏబి ఎట్ పాయింట్ హెచ్. If you measure this AH length, which is going to be equal to the 1/3 of AB, అంటే ఇది 3 portions ఉంటుంది. ఓకేనా. అంటే టోటల్గా సపోజ్ ఇది 100 mm తీసుకున్నారు కదా, ఇది 30 mm వస్తుంది, ఇది 70 mm వస్తుంది, ఆ విధంగా, ఓకేనా. 1/3 మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33.33, ఆ విధంగా వస్తుంది, 33.33, ఓకే. సో నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ ఫర్దర్ మోర్, అంటే అలా కాకుండా ఇటువైపు 25 ఇటువైపు 75, అంటే 1/4 ఆఫ్ ఏబి కావాలనుకోండి,
1/4 ఆఫ్ ఏబి. ఆ విధంగా డివైడ్ చేయాలనుకోండి. అగైన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. జాయిన్ దిస్ హెచ్ పాయింట్ విత్ దిస్ కార్నర్ సి. Join the H with the corner C. Okay, so what will happen, this CH line intersects the AD diagonal at some point. Mark that point that as I. ఏదో ఒక మార్కింగ్ ఇస్తున్నాను నేను, ఒక దానికి ఆ పాయింట్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఆ విధంగా I అనే పాయింట్ I అని ఇచ్చాను. ఓకే, ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ CH and AD I marked as I. Now draw a vertical line at this point to the line AB. At this point to the line AB. Okay, so ఒక vertical line draw చేశాను ఈ పాయింట్ I దగ్గర. ఏమైంది, that will intersected AB at point J. Suppose mark that one as J. Okay, so now if you measure this length AJ, the length is equal to 1/4 of AB. అంటే ఇది 1/4 ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పోర్షన్ J to B ఏమవుతుంది, 3/4. అంటే ఇది 25 ఉంటే ఇది 75 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని అంటే అన్ని. సపోజ్ ఇది 1/5 ఉండాలి అనుకోండి, ఇటువైపు 1/5 ఉండాలనుకోండి. ఓకేనా. సో అంటే 1/5 ఆఫ్ ఏబి అంటే ఏంటి, 20 mm. ఇటువైపు 20, ఇటువైపు 80 ఉండాలనుకోండి. ఈ విధంగా డివైడ్ చేయాలి అని అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, అగైన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. జాయిన్ దిస్ జే విత్ సి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ సిజే లైన్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద లైన్ ఏడి ఎట్ పాయింట్ హెచ్ ఆర్ ఐజేకే ఎట్ పాయింట్ కే. పాయింట్ని కేగా మార్క్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎట్ ద పాయింట్ కే టు ద లైన్ ఏబి. ఏబికి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి, అది కే నుండి వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి. సో ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఓకే, సో M అని మార్క్ చేయండి, మార్క్ దట్ పాయింట్ యాజ్ M. నౌ ఇఫ్ యూ మెజర్ దిస్ లెంత్, if you measure this length, this is going to be equal to 1/5 of AB. 1/5 of AB. 1/5 of AB is nothing but, అంటే ఇటువైపు 20 mm ఉంటుంది, ఇటువైపు 80 mm ఉంటుంది. So with this procedure, not only the bisection of a line, you can divide that one into the different ratios. అంటే 1/2 of the given length, or 1/3 of the given length, 1/4 of the given length, 1/5 of the given length, like this and so on. ఈ విధంగా నీకు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత ఆ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ we will see bisect an angle. ఇంతకుముందు బైసెక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ చూసాము, ఇప్పుడు బైసెక్షన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ యాంగిల్. అది ఏదైనా కానివ్వండి, అది రైట్ యాంగిలే కానివ్వండి, యాక్యూట్ యాంగిలే కానివ్వండి, ఆప్ట్యూస్ యాంగిలే కానివ్వండి. అంటే ఈక్వల్ టు 90 కానివ్వండి, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 90 కానివ్వండి, ఆర్ లెస్ దెన్ 90 కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి. వీ కెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ యాంగిల్స్. ఓకేనా. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం ఉన్నది తీసుకోండి. సపోజ్ ఒకటి ఏదో ఒకటి సమ్ 60 degrees ఏదో ఒక యాంగిల్ తీసుకోండి. ఓకేనా. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ AOB. ఓకేనా. అది 60 చేస్తుంది అనుకోండి. లెస్ దెన్ 90 తీసుకోండి, గ్రేటర్ దెన్ 90 తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒక యాంగిల్ BOA అనేది 60 తీసుకున్నాను. ఓకే, దీన్ని కరెక్ట్గా 30 డివైడ్ చేయాలి. అంటే మీరు నార్మల్గా డ్రాఫ్టర్ని రొటేట్ చేసి 30 దగ్గర మార్క్ చేయడం కాదు, ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఏంటంటే బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఏంటిది, అసలు అయిన ప్రొసీజర్ ఏంటిది అనేది చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, టేక్ ఎనీ రేడియస్ విత్ యువర్ కంపాస్, టేక్ ఎనీ రేడియస్ విత్ యువర్ కంపాస్ అండ్ O యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్. ఈ విధంగా మీ ఇష్టం కంపాస్ తోటి తీసుకొని O మీద పెట్టేసి ఒక ఆర్క్ కొట్టండి.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఆర్క్, దిస్ ఆర్క్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ద BO ఎట్ పాయింట్ D అండ్ AO ఎట్ పాయింట్ C. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ని మార్క్ చేయండి. ఓకే, ఈ DC ఆర్క్ BO లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయిన దగ్గర D అని, AO లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయిన దగ్గర C అని మార్క్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఆర్క్ బైసెక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసాం కదా, అదేవిధంగా టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ యాజ్ రేడియస్. ఈ డీసీలో సగం కంటే ఎక్కువ అంటే ఇక అప్రాక్సిమేట్గా ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నాను నేను, సగం కంటే ఎక్కువ, అది ఎంతైనా కానివ్వండి సగం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అందాదా. ఓకే, సో ఇన్ డీసీ ఆర్క్ టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ యాజ్ రేడియస్, D as center, draw one arc like this. D as center, draw one arc. And with the same radius, అది అలాగే ఉంచి, now come on to the point C. C మీదికి రండి. C as center, draw another arc. Both arcs will intersect at point E. Okay? ఏం చేశాను, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ వన్ ఆర్క్ విత్ ఎనీ రేడియస్ with center O. That arc intersected point BO at D and AO at C. Now I have taken more than half of the length of DC as radius, D as center, drawn one arc, and C as center, drawn another arc. Both are intersected at point E. If you join this point E and O, if you join E and O, this is going to bisect the angle BOA. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యాంగిల్ అనేటి రెండు కూడా ఈక్వల్గా బైసెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో మీరు ఇది యాక్యూట్ యాంగిల్ తీసుకున్నా ఆబ్ట్యూస్ యాంగిల్ తీసుకున్నా సేమ్ ప్రొసీజర్. అంటే సపోజ్ యూ టేక్ సమ్ 120 degrees యాంగిల్, ఒకటి AOB అనేటువంటిది 120 degrees యాంగిల్ తీసుకోండి. దేనికైనా కానివ్వండి, రైట్ యాంగిల్ కానివ్వండి, లెస్ దెన్ 90, గ్రేటర్ దెన్ 90, ఏది తీసుకున్నా సేమ్ ప్రొసీజర్. ట్రై ఫర్ అనదర్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్ డ్రాయింగ్ షీట్, ట్రై ఫర్ అనదర్ వన్ ఆల్సో. సేమ్ హియర్ ఆల్సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ take some radius with your compass, O as center, draw one arc. That arc will intersect the AO line at point D and OB line at point C. Marking ఇవ్వండి, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. Now take more than half of the length of this arc as radius, D as center, draw one arc, and C as center with the same radius, C as center, draw another arc. Both will intersect at point E. If you join this point and O, then obviously it is going to divide this angle into two equal portions. Okay, so this is about the bisection of angle. Trisection kuda chuddam. Trisection of a given angle. అంటే మూడు భాగాలుగా ఏ విధంగా చేయాలి. సపోజ్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా, సపోజ్ ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాడు, దాన్ని 3 divisions చేయాలి. లెట్ అస్ ఐ యామ్ టేకింగ్ 90 degrees. దిస్ ప్రొసీజర్ యూ కెన్ అడాప్ట్ టు ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 90 degrees AOB. దీన్ని 3 భాగాలుగా చేయాలి. అంటే ఒక్కొక్క భాగం ఎంత వస్తుంది, 30 30 30 వస్తుంది. ఓకేనా, 3 divisions చేయాలి. ఎట్లా? సో ఏం చేయాలంటే హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ టు డివైడ్ ఇంటూ 3 equal parts the given angle. Okay, so take any radius with your compass, O as center, draw one arc. అంటే ఏమవుతుంది, ఇది ఆల్మోస్ట్ క్వార్టర్ సర్కిల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ద లైన్ OA at D and OB at E. ఫస్ట్ ఐ డ్రాన్ ద 90 degrees. ఇక్కడ 90 degrees తీసుకున్నాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎనీ రేడియస్. ఓకే, అండ్ డ్రా ఎన్ ఆర్క్. దట్ ఆర్క్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద AO at D and OB at E. Okay, with the same radius.
ఓడి నుంచి ఓఈ ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఓడి ఈక్వల్ టు ఓఈ ఉంటాయి, ఇలా ఆర్క్ కొట్టారు కాబట్టి. విత్ దట్ సేమ్ రేడియస్ నాట్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓకే, విత్ దట్ సేమ్ రేడియస్ డి యాజ్ సెంటర్ ఐ have intersected the same arc. So what happened? You got the P. With that same radius D as center, draw one arc, you got P. And with that same radius E as center, draw another arc, you got Q. Okay, mark those intersections as P and Q. Now join PO and QO. Okay, so automatically the given angle is going to be divided into 3 equal portions. 30 30 30 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. హౌ టు లొకేట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఆర్క్. ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి, ఏదో ఒక ఆర్క్ ఉంది. ఓకేనా? ఏదో ఒక ఆర్క్ ఇలా ఉంది, దీని సెంటర్ ఎక్కడుందో లొకేట్ చేయాలి. ఎలా? హౌ? సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే టేక్ ఎనీ 4 పాయింట్స్, ఎక్కడైనా పర్లేదు మీ ఇష్టం. ఓకేనా? సమ్వేర్ నీ ఇష్టం ఉన్న దగ్గర ఒక 4 పాయింట్స్ తీసుకోండి ఆ ఆర్క్ మీద. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏబి అండ్ దిస్ ఈజ్ సిడి. ఎక్కడో ఒక దగ్గర 4 పాయింట్స్ మార్క్ చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే వాటిని కలపండి. ఒక 2 పాయింట్స్ ఏబీని కలుపుతున్నాను, అదేవిధంగా సిడిని జాయిన్ చేస్తున్నాను. జాయిన్ ఏబి అండ్ జాయిన్ సిడి, ఈ రెండింటిని కలపండి. ఓకేనా? ఎంతో వస్తుంది అది, ఆ లెంత్ గురించి సమస్య లేదు మనకి. ఓకే, జస్ట్ జాయిన్ దోస్ 2 పాయింట్స్ వాట్ ఎవర్ విచ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ దట్ ఆర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బైసెక్ట్ దిస్ లైన్ ఏబి. బైసెక్షన్ ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా. ఏబీని కరెక్ట్గా సగానికి డివైడ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తావు? టేక్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏబి యాజ్ రేడియస్, ఏ యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్, డ్రా వన్ ఆర్క్ బిలో ద లైన్. అంతేనా? అండ్ అదేవిధంగా విత్ ద సేమ్ రేడియస్ బి యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్ అండ్ బిలో ద లైన్. So that is bisection procedure. So take your compass, take more than half of the length as radius, A as center, ఒక ఆర్క్ పైన కొట్టండి, ఒక ఆర్క్ కింద కొట్టండి. అదేవిధంగా విత్ ద సేమ్ రేడియస్ B as సెంటర్, ఒక ఆర్క్ పైన కొట్టండి, ఇంకొక ఆర్క్ కింద కొట్టండి. ఏది? ఏబీకి పైన కింద. ఓకే, సో జాయిన్ దీస్ 2 లైన్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా దిస్ ఈజ్ ద బైసెక్షన్ లైన్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకేనా? Let us say something like this is P or Q. Okay, join this PQ. This is a bisection line of AB. Okay, next similar procedure adopt to CD also. CD join చేశారు కదా. Now bisect CD. Bisection means take more than half of the length as radius, C as center, draw one arc above the line, draw one arc below the line. And similarly D as center with the same radius, draw an arc above the line and draw an arc below the line. Join this something like M, N and mark chair. Join these intersection points like M and N. Okay, now this will become the bisection line for CD. This both bisection lines will intersect at one point. PQ అనేది దీని bisection line, అదేవిధంగా MN అనేది CD యొక్క bisection line. ఈ రెండు bisection lines కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, అదే సెంటర్ అవుతుంది. ఈ ఆర్క్ యొక్క సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే మన ఎయిమ్. అవునా? సో ఈ ఆర్క్ యొక్క సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆర్బిటరీలీ ఐ సెలెక్టెడ్ 4 పాయింట్స్ ఆన్ ద కర్వ్ అండ్ ఐ జాయిన్డ్ ద 2 పాయింట్స్ ఏబి యాజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ అనదర్ సిడి. ఓకే, యాజ్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్. అండ్ దెన్ ఐ బైసెక్టెడ్ ఏబి, you got a bisection line PQ, and similarly I bisected CD, you got a bisection line MN. Both will intersect at one point O, that will become the center of the given arc. Okay na?
తర్వాత ఇంకొకటి చూద్దాం, ఇంకో కాన్సెప్ట్, హౌ టు డ్రా ఎన్ ఆర్క్ పాసింగ్ త్రూ 3 given points which should not be in a straight line. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, సమ్వేర్ ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ బి ఉంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎక్కడో సి ఉంది. ఓకే, 3 పాయింట్స్ తీసుకున్నాను నేను. స్ట్రైట్ లైన్గా ఉండొద్దు ఆ పాయింట్స్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీని ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. ఆ ఆర్క్ విచ్ మస్ట్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్స్, ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఏబిసి, ఈ మూడింటి గుండా వెళ్ళే విధంగా మనం ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? ఎట్లా మరి? సో సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జాయిన్ దిస్ ఏబి యాజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. Similarly join BC as a straight line. Okay, now do one thing, AB bisect AB, ఈ లైన్ని బైసెక్ట్ చేయండి. బైసెక్ట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద ప్రొసీజర్. టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, A as center, draw one arc above the line, draw one arc below the line. Similarly B as center, draw one arc above the line, draw one arc below the line. Join these two, then obviously this is going to be bisected. Okay, ఇవి రెండు బైసెక్ట్ అవుతాయి. ఏబి బైసెక్ట్ అవుతుంది, ఏబి బైసెక్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ బీసీని కూడా బైసెక్ట్ చేయండి. సిమిలర్లీ బీసీని కూడా బైసెక్ట్ చేయండి. టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్, డ్రా వన్ ఆర్క్ బిలో ద లైన్. సిమిలర్లీ సి యాజ్ సెంటర్, draw one arc above the line, draw one arc below the line. So if you join these two again, then BC is going to be bisected. Okay, ఇది bisect అయింది, ఇది bisect అయింది. These two bisection lines ఏవైతే ఉన్నాయో which are going to intersect at a single point O. Okay na? Now if you take a radius which is equal to OA or OB or OC, ఏదైనా పర్లేదు. ఓకే, ఓసీ కానివ్వండి, ఓఏ కానివ్వండి, ఓబీ కానివ్వండి, ఎంతైనా తీసుకోండి. మీ కంపాస్తో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు రేడియస్ తీసుకొని ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. దట్ విల్ పాస్, దట్ లైన్ విల్ పాస్ త్రూ ఆల్ ద గివెన్ పాయింట్స్. that arc will pass through all the given points. Okay na? ikkada enti mana concept, we have to draw an arc and that must pass through all these 3 given points and which are not in straight line. So ee vidhanga manam ee procedure lo arc draw cheyochu. Okay na? So these are the some dimensional geometrical construction concept and we will discuss some more later. Okay.